cyanide, and this will be cyanate. Cyanate. If there is sulfur, thiocyanate. So this is named as thiocyanate. మరి ఇక్కడ కార్బన్ లింకేజ్ ఉండదు, కార్బన్ 4 బాండ్స్ ఉంటాయి, నైట్రోజన్ సల్ఫర్ లింక్ ఉంటుంది, అందుకని నైట్రోజన్ ఇక్కడ రాశారు. ఐ రిపీట్ వన్స్ అగైన్, దిస్ ఈస్ cyanide and this is cyanate. Cyanate. And here if you write sulfur, that is called thiocyanate. Therefore this is a thiocyanate. This is brought in front, isothiocyanate. Therefore tetra thiocyanate. Tetra thiocyanate. What is the oxidation state of zinc here? Cyanide is this, right? CnO minus. So each has 4. So X minus 4 is equal to -2. Always zinc. You know very well, always zinc has +2. అది ఎప్పుడు మనం డి బ్లాక్ లో చెప్తాం, జింక్ +2 ఉంటుంది, సిల్వర్ +1 ఉంటుంది. కనుక the name of this compound is, I'll tell you. Please write on your own, I'll tell you. Tetra thiocyanate. Thiocyanate. జింకేట్. ఎందుకు? ఇది యానయాన్ పార్ట్ లో ఉంది కనుక జింకేట్. ఏటీతో ఎండ్ అవ్వాలి. ఇది 2 అయాన్, ఇది కూడా రాయాలి. ఎందుకు? ఇది Zn+2 ని జింక్ అనరు, జింక్ మెటల్ అంటారు. జింక్ ని Zn అంటారు, Zn+2 ని జింక్ మెటల్ అంటారు, జింక్ అయాన్ అంటారు. అందుకని ఇట్లా రాస్తారు. Therefore the name of this compound is tetra. స్పేస్ ఏమన్నది ఎక్కడ? అంత కామన్, నేను ఊరికి రాశాను స్పేస్, అయాన్ దగ్గర మాత్రమే. టెట్రా థయోసైనాటో జింకేట్. టెట్రా థయోసైనాటో జింకేట్. వాట్ అబౌట్ దిస్? టెట్రా ఐసోథయోసైనాట్. సల్ఫర్ ముందుకు వచ్చింది కాబట్టి ఐసో అంటారు. సైనైడ్ ఉంది, సైనైడ్ ఎన్సీగా రాస్తే ఐసోసైనైడ్ అంటారు. అందుకని దీని పేరు టెట్రా ఐసో. ఇక్కడ ఒకటి పేరు వస్తుంది, ఐసో థయోసైనేట్. వాట్ అబౌట్ దిస్? ప్లాటినేట్ అయాన్. టెట్రా ఐసోథయోసైనేటో platinate ion. What is the charge of platinum? X minus 4 is equal to -2. Therefore X is equal to +2. Platinate 2 ion. Platinate. Platinum and రాయకూడదు, platinate and రాయాలి. ఎందుకు రాయాలి? Platinum is nothing but in anion complex. And in always anion complex, the metal ends with negative, that is ATE. This is the second case, right? So I'll repeat once again. Tetra isothiocyanate platinate 2 ion. Next, come to this. This is simple. Simple. This is a neutral complex. No charge at all. No charge at all. So platinum is written as, this is alphabetical order. In alphabetical order, first ligand should be named. What are the ligands? Ammonia. How many? Tetra. Amine. AMINE. Tetraamine. Di. Chlorido. Chloride ends with O. Chlorido. So tetraamine dichlorido. Platinum. Oxidation state you have to calculate. The oxidation state of ammonia is 0. And chlorine is each chlorine -1. Therefore -2. X -2 is equal to total 0. ఇక్కడ X ఉంది, ఇవి -2 ఉంది, మొత్తం 0 ఉంది కాబట్టి X మీద ఎంత ఉంటుంది? +2 ఉంటుంది కనుక 2. Charge ఏముండదు కాబట్టి అట్లా రాస్తారు. This is about the third one. So I told you about this. Next is దీని చూడండి ఎట్లా రాస్తారు. ఇక్కడ కూడా అంతే. డైఅమినో. అమీన్ అంతే. డైఅమినో కాదు, డైఅమీన్. డైక్లోరిడో ప్లాటినం 2. Diamine dichlorido platinum 2. Here the coordination number of platinum 6. Here the coordination number of platinum 4 only. But the oxidation state of platinum here +2, here also +2. The oxidation state is called primary valency. So in this case, primary valency, secondary valency varies. Coordination number changes from ligand to ligand. కనుక అది ఇబ్బంది లేదు మీకు వచ్చింది రైట్. ఇది న్యూట్రల్, ఇది న్యూట్రల్. నెక్స్ట్, this is rhodium. Name of the compound. Just I'm telling you, keep on writing on your paper. Pentaamine.
Pentaamine, this is a iodide. So you have to write iodido, or in some books it is given as iodo. దానికన్నా ఈ లిటరేచర్లో ఇట్లా రాసుకోండి, ఈ iodido. So pentaamine, iodido. What is the oxidation state? X, 3 iodides minus 3. Therefore, X minus 3 is equal to 0. Ammonia chain oxidation number 0. So X is equal to plus 3. ఇది -1 ఎక్కడ కాంప్లెక్స్ లోపల ఉన్నా -1 ఉంటుంది అయోడిన్ కి, బయట ఉన్నా ఇది అయోడిన్ మాలిక్యూల్ కాదు, అయోడిన్ మీద ఒక్కొక్క ఆక్సిడేషన్ స్టేట్, అయోడిన్ మాలిక్యూల్ కెమికల్ యాక్టివిటీ ఉండదు అసలు, అయోడిన్ మాలిక్యూల్ బాండింగ్ లో ఉండదు కనుక ఇది I2 0గా తీసుకోకూడదు, తప్పిది కనుక -1 -2 -3 మొత్తం కనుక X plus 3. ఇప్పుడు ఏం రాశారు చూడండి మొత్తం, వాట్ ఇస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ కాంపౌండ్? పెంటామీన్. నెక్స్ట్ iodido, rhodium. Complex is cation, so there is no question of rhodium-8 likewise, atla 8 here. Rhodium, what is the oxidation state? 3 అనేది బ్రాకెట్ లో రాయాలి, 3 iodide అంతే, iodide. అదేం సార్ దీన్ని ఎట్లా రాస్తారు iodide అంటే? సింపుల్ గా మీరు చెప్పండి నాకు, Mg(I2) ఏమంటారు మీరు? మెగ్నీషియం అయోడైడ్. దీని మీద ఆల్రెడీ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ రాశారు కాబట్టి ఇక్కడ iodide. అల్యూమినియం అయోడైడ్ రాయమంటే ఏం రాస్తారు? Al రాస్తారు. దీని మీద ఛార్జ్ ఎంత ఉంటుంది? +3 ఉంటుంది కనుక ఏ రాయాలి? ఐడిన్ 3 రాస్తారు. దీన్ని అల్యూమినియం అయోడైడ్ అంటారు, దీన్ని మెగ్నీషియం అయోడైడ్ అంటారు. కనుక అయోడైడ్ అంటే ఆటోమేటిక్ నెంబర్స్ ఫిక్స్ అయిపోతాయి బేస్డ్ ఆన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. దిస్ ఇస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది కాంపౌండ్. సో పెంటామీన్, iodido, rhodium 3 iodide. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్, లుక్ ఎట్ దిస్. మీకు ఏదైనా తెలియకపోతే నాకు ఒకసారి తర్వాత చెప్పండి, మళ్ళీ చెప్తాను, ఇబ్బంది లేదు. ఇది ఇట్ ఇస్ ఎ న్యూట్రల్ ligand, న్యూట్రల్ కాంప్లెక్స్. దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఎ న్యూట్రల్ ligand, కార్బన్ మోనాక్సైడ్. కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఏమని పిలుస్తారు? కార్బోనైల్. సో దిస్ ఇస్ సింపుల్, పెంటా కార్బోనైల్. వాట్ ఈస్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ ఐరన్? ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి సార్? కార్బన్ మోనాక్సైడ్ మీద ఛార్జ్ ఏమి ఉండదు కదా కనుక అది 0. ఇది 0 అయినప్పుడు ఇది కూడా ఏమైపోవాలి? 0. కనుక ఐరన్ మీద ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ 0 ఉండదు కనుక పెంటా కార్బోనైల్. ఇక్కడ ఏం రాయాలి? నెక్స్ట్ కంటిన్యూగా రాస్తున్నా, ఐరన్ 0. ఇది కూడా రాయాలి మీరు. 0 రాయట్లేకపోతే కుదరదు, అక్కడ కంపల్సరీ 0 కూడా మెన్షన్ చేయాలి. సో ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ కాంపౌండ్ ఈజ్ పెంటా కార్బోనైల్ ఐరన్ 0. Pentacarbonyl iron 0. In all carbonyls, the oxidation state of metal is 0. That you have studied in the stoichiometry. There is oxidation numbers, right? This is the next one. Next, look at this. First, this is also neutral complex. No charge. Complex means plus gaani minus gaani ledhu. Neutral complex. So here C2O4 అది ఐడెంటిఫై చేయాలి. సార్ 2 కార్బన్స్ 2 ఆక్సిజన్స్ separate గా డైకార్బన్ టెట్రాఆక్సో అని రాయకూడదు. అది అట్లా జరిగితే మనం ఏం చేయలేం. డైకార్బన్ టెట్రాఆక్సో అని రాయకూడదు. దిస్ ఆక్సలేట్ అది తెలియాలి. ఇన్ ఆక్సలేట్స్ ఆక్సలేట్ ఫార్ములా అసలు మీకు C2O4 - 2 ఆక్సలేట్. సో ట్రై oxalato. Oxalate becomes oxalate, LATE. Trioxalato. Oxidation state of oxalate. Oxalate means -2 ఉంటుంది. అంటే -2 అంటే ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ? Each oxalate has -2, 3 oxalates. Therefore, X -6 is equal to, then we charge it out, +3 ఉండాలి. X -6 is equal to, sorry, -3. ఇప్పుడు -3 ఉండాలి, మిస్ అయింది రాసేటప్పుడు. ఎందుకంటే ఐరన్ మీద ఒక ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ +6 ఉండదు, అందుకని. X -6 is equal to -3. ఇదంతా -6 అన్నట్లు తెలుసు ఈచ్ ఆక్సిలేట్. X -6 is equal to -3. Therefore, X is equal to how much? +3. X +3. Therefore, ఇప్పుడు ఏం రాయాలి చెప్పండి? ట్రయాక్సలేట్. ఆక్సిలేట్ కాస్త ఏమైపోవాలి? ఆక్సలాటో. ఐరనా ఫెర్రేటా? ఐరన్. ఫెర్రేటా
నేను రాసింది తప్పు రైట్ అంటే తప్పు, ఎందుకంటే ఏం ఛార్జ్ ఉంది దీని మీద, మైనస్ ఉంది. మైనస్ ఉన్నప్పుడు ఐరన్ అనకూడదు, ఏమన్నా ఫెర్రేట్. సో ఫెర్రేట్ మొత్తం ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ 3. ఇట్లా రాసి వదిలేస్తే తప్పు. ఎందుకు తప్పు? దాని మీద ఏముంది, ఛార్జ్ ఉంది కనుక మళ్ళీ ఇంకా కరెక్టే రాయాలంటే ద కరెక్ట్ నేమ్ ఈజ్ ట్రై ఆక్సలాటో ఫెర్రేట్ 3. పైన ఆల్రెడీ ఉంది కదా ఛార్జ్, అయాన్. ఇది రాయిపోయినా వ్యాలిడిటీ ఉండదు. కాల్షియం అయాన్ Ca+2, అల్యూమినియం అయాన్ Al+3, Al అల్యూమినియం అంతే. కనుక దిస్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. మేక్ ఎ కరెక్షన్ హియర్ మైనస్, రైట్. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు రివర్స్ లో రాసుకోండి మీరు, రివర్స్ లో నేర్చుకోండి మీరు. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఈజ్ CO. Oxidation state of cobalt, calculate first. This is cobalt, ammonia 0, sulfate, each sulfate has -2 and nitrate has -1. Each sulfate has -2, nitrate has -1. Therefore, X ammonia 0, -2 sulfate, minus nitrate 1. Therefore, altogether 0. Therefore, X is equal to how much? +3. So, cobalt is +3. Now, tetra amine, according to alphabetical రాసేటప్పుడు tetraamine sulfato, oxidation state of cobaltate. ఎందుకంటే దీని మీద ఏంది ఛార్జ్ +1, మొత్తం ఇది పాజిటివ్ ఛార్జ్, ఇది మైనస్ ఛార్జ్ కనుక కోబాల్ట్. ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ కోబాల్ట్ 3 మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసాం కదా పైన. సో వన్స్ అగైన్ ఐ యామ్ రిపీటింగ్, టెట్రాయమీన్ కోబాల్ట్ 3, టెట్రాయమీన్ సల్ఫాటో కోబాల్ట్ 3. ఇదేంటి మరి, నైట్రేట్. ఇక్కడ స్పేస్ ఇవ్వాలి కొద్దిగా. వన్స్ అగైన్ టెట్రాయమీన్ సల్ఫాటో కోబాల్ట్ 3 నైట్రేట్. ఇది ఇవ్వలేదు, దీని నుంచి రాసుకోవడం మీరు నేర్చుకోవాలి. కోబాల్ట్ ఉంది, 3 ఉంది. ఇప్పుడు చూడండి దీన్ని ఎట్లా రాయాలి అంటే దాన్ని బట్టి పట్టదు. కోబాల్ట్ ఇట్లా రాస్తారు, యానయాన్ నైట్రేట్. టెట్రాయమీన్ అంటున్నారు, అమోనియాలో 4 రాయాలి. సల్ఫాట్ ఒకటే ఉంది, SO4 రాస్తున్నాము. రాసిన తర్వాత ఇది క్లోజ్ చేసుకోవాలి బ్రాకెట్. ఛార్జ్ ఏమన్నారు, 3 అన్నారు కనుక ఇది -2, ఇది -2 ఉంది ఆల్రెడీ. ఇంకో -1 ఉంటే సరిపోయింది కదా, +1. ఇది -2 ఉంది, ఈ -2 అటు పోతే X -2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు +1. అప్పుడు X ఎంత వచ్చింది చూడండి, X -2 ఈజ్ ఈక్వల్ +1. అప్పుడు X ఎంత వస్తుంది, +3. సరిపోయింది కదా. ఇక్కడ +1 ఉంది కాబట్టి నైట్రేట్స్ ఎన్ని రాయాలి, ఒకటే రాయాలి నైట్రేట్. ఇక్కడ +2 ఉంటే నైట్రేట్లు ఎన్ని రాయాలి, 2 రాయాలి. ఇక్కడ +3 ఉంటే నైట్రేట్లు ఎన్ని రాయాలి, 3 రాయాలి. ఇక్కడ 10 ఉంటే నైట్రేట్స్ 10 రాయాలి. అట్లా రాసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు కాల్షియం +2 ఉంది, క్లోరైడ్స్ ఎన్ని రాస్తారు, 2 రాస్తారు. అల్యూమినియం +3 ఉంది, ఎన్ని క్లోరైడ్స్ రాస్తారు, 3 రాస్తారు. సోడియం +1 ఉంది, ఎన్ని క్లోరైడ్స్ రాస్తారు, క్లోరైడ్ రాస్తారు. కనుక ఈ టోటల్ ఛార్జ్ని బేస్ చేసుకుని ఈ నెంబర్ రాయాలి అంతే. So these are some examples. Look at now. Look at this example. 9th one. This is bromine. This is chlorine. Bromide. 2 bromide ions. Chloride ion. Ethylene diamine. Ethylene diamine is a neutral molecule. Look at this. Ethylene diamine. NH2. CH2. Second twice NH2. Ethylene diamine. దాని మీద ఛార్జ్ 0 కనుక ఇక్కడ 2 క్లోరైడ్స్ ఉన్నాయి, 3 మొత్తం. ఇప్పుడు చూడండి ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ పట్టుకోండి. CO X హౌ మెనీ, -3. -3 ఎందుకు రాసా, ఈ మొత్తం -3. మరి ఇథిలిన్ డయామిన్ పట్టించుకోవట్లేదు, ఎందుకు పట్టించుకోవట్లేదు, దాని మీద ఛార్జ్ లేదు కాబట్టి వదిలేయాలి అంతే. -3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. 0 అని ఎవరు చెప్పారు, ఇక్కడ 0 గా ఉంది. 0 therefore X is equal to, so cobalt has plus. Now the name. So while writing the name, we have to follow alphabetical orders లో. So once again ఇక్కడ alphabetical orders ఏమున్నాయి, బ్రోమో, డైబ్రోమో, నెక్స్ట్ ఇథిలిన్ డయామిన్ కనుక వదిలేయాలి. క్లోరిన్, క్లోరో, డైబ్రోమో, క్లోరో. నెక్స్ట్ ఇథిలిన్ డయామిన్. ఆ ఇథిలిన్ డయామిన్ ని డైఇథిలిన్ డయామిన్ అనకూడదు. Ethylene diamine already has a dye, so there should not be any confusion. So once again, you should not use any dye. So instead of dye, it should be used
బిస్. మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఇథిలిన్ లైగాండ్ లోనే డై అనే నేమ్ ఉంది అక్కడ. కనుక లైగాండ్ లో ఆల్రెడీ డైలు ట్రైలు ఉంటే మళ్ళీ మనం ముందు లైగాండ్ ముందు డైలు పెట్టకూడదు, చాలా మీనింగ్ మారిపోద్ది. అందుకోసం బిస్ ట్రిస్ వాడతారు లాటిన్ నేమ్స్ లో. కనుక ఇక్కడ ఇథిలిన్ డయమీన్ ఆర్ ఈథేన్ 1,2 డయమీన్ అంటారు బుక్స్ లో. మీరు ఇంకా బుక్స్ లో చూస్తే ఈథేన్ 1,2 డయమీన్ ఆర్ ఇథిలిన్ డయమీన్ రెండు ఆప్షన్స్ లో ఏది ఇచ్చిన రైటే. ఒకటి నేనేం కామన్ నేమ్ చెప్పాను, ఐయుపిఎస్సి నేమ్ ఇంకోటి ఉంటుంది, ఈథేన్ 1,2 డయమీన్ ఐయుపిఎస్సి నేమ్. ఎగ్జాక్ట్లీ అయితే కరెక్ట్ ఆన్సర్ అయితే ఈథేన్ 1,2 డయమీన్ కరెక్ట్. కనుక రాసిన తర్వాత ఇదిగో డైబ్రోమో క్లోరో, నెక్స్ట్ బిస్, ఈథేన్ 1,2 డయమీన్, ఈథేన్ 1,2 కింద రాస్తున్నాను, బోర్డు ప్రాబ్లం అయింది అందుకే. 1,2 డయమీన్, డైబ్రోమో క్లోరో బిస్, బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేయాలి, ఈథేన్ 1,2 డయమీన్. ఇంకా మిగిలిపోయింది, ఏం చెప్పలే, ఇది చెప్పాం. ఇది చెప్పలే. ఏంటది? కోబాల్ట్. పియర్ 0, కనుక నెగటివ్ లేదు పాజిటివ్ లేదు, కనుక కోబాల్ట్ అంతే. కోబాల్ట్ మరి ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ వచ్చింది 3, ఇది రేట్. సో దిస్ ఇస్ ద నేమ్, డైబ్రోమో క్లోరో బిస్ ఈథేన్ 1,2 డయమీన్. ఈ బిస్ ఎందుకు రాసాం, ఇక్కడ డై ఉంటుంది కాబట్టి అవాయిడ్ చేయాలి, అంతేగాని డై అని రాయకూడదు. ఇక్కడ డై ఈథేన్ 1,2 డయమీన్ అని రాయకూడదు, తప్పు వస్తుంది అప్పుడు. అంటే అప్పుడు ఏమర్థం వస్తుంది తెలుసు, ఇక్కడ డై రాసి ఒకసారి చూడండి దీని మీనింగ్. ఇంతవరకు క్లియర్. ఫస్ట్ చూడండి, సో బ్రోమో క్లోరో బిస్ ఈథేన్ 1,2 డయమీన్. నేను బిస్ తీసేసి డై రాశాను అనుకోండి ఇట్లా. ఇప్పుడు చదవండి ఒకసారి, డై ఈథేన్ అంటే 2 కార్బన్స్ అంటే 4 ఉన్నట్లు, ఈథేన్లు 2 ఉన్నాయని, ఎమీన్లు 2 ఉన్నాయని వస్తుంది. ఇదిగోండి 2 ఈథేన్లు 2 ఎమీన్లు ఉన్నట్లు ఉన్నదని లేదు కదా, ఒకటే కదా. కనుక అందుకని అవాయిడ్ చేయడం కోసం అట్లా రాస్తారు బిస్. సో దిస్ ఇస్ ద నేమ్, డైబ్రోమో క్లోరో బిస్ ఈథేన్ 1,2 డయమీన్ కోబాల్ట్ 3 అంతే. Next, this is a well-known example for you, lithium aluminum hydride. Lithium aluminum hydride, a powerful reducing agent. Write the IUPAC name of it. Simple example. Lithium cation. With this space, anion cation. This is tetra. Hydrogen. Hydride. Enter. Ligand kada. Ligand hydrogen ఉండదన్నప్పుడు H+ అయితే ligand అవ్వదు కదా. ఎందుకంటే H+ అంటే లైగాండ్ అవ్వదు. ఏముంటుంది లైగాండ్ అంటే ఏంటి, లోన్ పేరు ఇవ్వాలి కదా. లోన్ పేరు ఇవ్వాలంటే ఏముండాలి అక్కడ, H- ఉండాలి. H- ఏమనాలి, హైడ్రైడ్. ఇక్కడ ఐయుపిఎస్సి నామినిక్లేచర్ ఇక్కడ ఏమనాలి, హైడ్రిడో. therefore the name of this is lithium tetra hydrido. lithium tetra hydrido. lithium tetra hydrido. టెట్రా హైడ్రిడో తర్వాత ఏం రాయాలి, అల్యూమినియం. అల్యూమినియం మీద ఛార్జ్ ఎంత ఉంటుంది క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, ఎక్స్ అల్యూమినియం. ఇదంతా -4. ఈ లిథియం ఎంత, +1. ఈ మొత్తం ఎంత, 0. లిథియం ఆల్వేస్ +1, అందుకని +1 రాస్తాం. ఇది తెలియదు, ఎక్స్ అంటున్నాం, ఇది -4. ఈ మొత్తం ఎంత వచ్చింది చెప్పండి, x - 3 = 0. x ఎంత వచ్చింది, +3. అసలు అల్యూమినియం దగ్గర మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిన పనే లేదు, ఏమన్నా ఇచ్చిపోయిన వాళ్ళు అల్యూమినియం +3, జింక్ +2, సిల్వర్ +1 ఉంటుంది, రైట్. సో లుక్ ఎట్ దిస్, పేరు చూడండి, లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రైడ్, ఐయుపిఎస్సి నేమ్ లిథియం టెట్రాహైడ్రిడో. తర్వాత దీని మీద నెగటివ్ ఛార్జ్ ఉందా లేదా, ఉంది. కనుక అల్యూమినియం అనాలా, అల్యూమినేట్ అనాలా, అల్యూమినేట్ అనాలి. కనుక లిథియం టెట్రాహైడ్రిడో అల్యూమినేట్ 3. లిథియం టెట్రాహైడ్రిడో అల్యూమినేట్ 3. లిథియం టెట్రాహైడ్రిడో అల్యూమినేట్ 3. ఫస్ట్ ఏం రాయాలి, సోడియం. నాలా రాయదు ఎస్ఓడి, సోడ్ అని ఊరికే కామన్ గా రాసి సోడియం అని, సోడియం. నెక్స్ట్ టెట్రా, ఇది నెక్స్ట్ రాయాలి, కనుక సోడియం రాస్తాం. నెక్స్ట్ ఏం రాస్తారు, హెక్సా హైడ్రాక్సిడో, సోడియం ఫేస్ హెక్సా హైడ్రాక్సిడో అల్యూమినేట్ 3. ఎందుకు అల్యూమినేట్ ఇచ్చారు, కనుక దానికి దీనికి ఇచ్చిన తేడా ఇక్కడ హెక్సా. ఇక్కడ ఏంటి, దీనికి ఇక్కడ 1 ఉంది కాబట్టి సోడియం రాదు, ఇక్కడ 3 ఉంది కాబట్టి సోడియం అని రాయకూడదు. అవుట్ సైడ్ స్పియర్ లో ఎప్పుడు మీరు నెంబర్ ఇవ్వకూడదు, ఆటోమేటిక్ అడ్జస్ట్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ దీని పేరు సోడియం. నెక్స్ట్
ఆక్వా, అవునా? ఆక్వా ఇది హైడ్రాక్సిడో కనుక ఆల్ఫాబెటికల్ డైఆక్వా, టెట్రాహైడ్రాక్సిడో, అల్యూమినియం, అల్యూమినేట్ 3 కనుక సోడియం డై ఆక్వా టెట్రా హైడ్రాక్సిడో అల్యూమినియం తప్పు, అల్యూమినేట్ రైట్, 3 రైట్. ఇదో కాంపౌండ్. డైపొటాషియం, డోంట్ లాఫ్ ఎట్ మీ, డైపొటాషియం తప్పది, చెప్పకూడదు, డైపొటాషియం రాయకూడదు, బయట ఉన్న రాయకూడదు, పొటాషియం అంతే. ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఇంతకు ఏంటది? ఓఎస్ అంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమా ఆస్మియమా? ఆస్మియం కనుక రాయండి, నేమ్ రాయండి, నెమ్మదిగా ట్రై చేయండి. ఆస్మియం. పెంటా ముందు ఏం రాయాలి? పొటాషియం. నెక్స్ట్ ఇది క్లోరో, ఇది ఎన్ అంటే ఏమో సార్, నైట్రోజన్. ఏముంటుంది నైట్రోజన్ మీద ఛార్జ్? మాకు తెలియదు సార్. నైట్రోజన్ మీద ఛార్జ్ ఎప్పుడు? -3. -3 ఏమనాలి? నైట్రైడ్. నైట్రైడ్ ఇక్కడ ఏమని పిలవాలి? నైట్రిడో. మరి ఇట్లా ఇస్తే ఇఫ్ ఐ గివ్ N3 మైనస్ ఎజైడ్, అప్పుడు ఏం రాయాలి? AZIDE. ఎజైడ్ కాస్త ఎజిడో. ఇట్లా ఇస్తే ఎజిడో, ఇట్లా ఇస్తే నైట్రైడ్. ఎంచరగట్టి నైట్రైడ్ N3 ఇవ్వలేదు. అంతేగాని పొరపాటున ఒక్కొక్క నైట్రోజన్ 3 సార్లు ఇచ్చారని 3 × 3 -3 అంటూ 3 -9 వేయకూడదు. సో ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ కాంపౌండ్ పొటాషియం, రైట్. నెక్స్ట్ పెంటా క్లోరో. నెక్స్ట్ నైట్రిడో. నైట్రైడ్ కాబట్టి నైట్రిడో. ఆస్మియం becomes osmate. ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ చెప్పాలి మీరు. +2 పొటాషియం అంతే రాయండి. క్లోరిన్ -5, దిస్ ఈజ్ -3. మధ్యలో ఏం రాయాలి? ఆస్మియం ఎక్స్ +2 -5 -3 = 0. ఎంత వచ్చింది చెప్పండి? ఎక్స్. ఇది ఎంత మిగులుతుంది? +6. పొటాషియం. నెక్స్ట్ పెంటాసైనో. నైట్రోసైల్, NO న్యూట్రల్ కనుక దీన్ని నైట్రోసైల్ అంటారు. బ్రౌన్ రింగ్ టెస్ట్ లో కూడా వస్తుంది నైట్రోసైల్ అని. సరేలే, అది ఎక్కడేమో NO+ ఉంటుంది, ఇక్కడేమో NO ఉంటుంది. నైట్రో K3FeCN5 అని. పొటాషియం బయట ఉన్న దానికి ఏం రాయదు, పొటాషియం అంటే పొటాషియం. నెక్స్ట్ పెంటాసైనో, నైట్రోసైల్. ఐరనా ఫెర్రేటా? ఫెర్రేట్. ఇక్కడ ఏం స్పేస్ ఉండకూడదు, అంతా కంటిన్యూగా రాయాలి. స్పేస్ వల్ల యానాయానికి క్యాటయానికి మధ్యనే ఉండాలి. ఈ కాంప్లెక్స్ అంతా నేమ్ అంతా కంటిన్యూటీ ఉండాలి, రైట్. ఇప్పుడు ఏమని చెప్పండి? పొటాషియం, పెంటాసైనో, నైట్రోసైల్, ఫెర్రేట్. ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ +3 +X +3 పొటాషియం కాబట్టి 3 పొటాషియం +X -5 ఇది 0, అవునా? +0 = 0. మీకు అర్థం కావడం కోసం ఇప్పుడు ఎంత వచ్చింది చెప్పండి? X +2. సో ఫెర్రేట్ 2, పొటాషియం, పెంటాసైనో, నైట్రోసైల్, ఫెర్రేట్ 2. ఇది నేను చెప్తాను, మీరు రాయండి. దిస్ ఈజ్ వెరీ క్లియర్ అబౌట్ సైనైడ్. ఇది డౌట్ మీకు కదా? ఇది డౌట్. ఇది O2 లైగాండ్ గా పనిచేయదు. ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్ లైగాండ్ గా పనిచేయదు, అంటే O2 కాదు. సో ఏమై ఉంటుంది చెప్పండి? O-2 ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ? 2. అది అర్థం. ఇది O2 కాదు, O2 లైగాండ్ గా పనిచేయదు. లైగాండ్ మీన్స్ ఇట్ షుడ్ బి lone pair. చిన్న కామన్ సెన్స్. మరి ఇక్కడ ఏంటి సార్ బ్రాకెట్ లో రాసంటే -1 అది. కనుక ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ పట్టుకోండి. దిస్ ఈజ్ O2 అంటే O2- అంటే ఈచ్ ఆక్సైడ్ అని ఇది చెప్తాను. రైట్. పొటాషియం. నెక్స్ట్
ఏబిసిడిలో అమోనియా అంటే ఎమీన్, పొటాషియం ఎమీన్. నెక్స్ట్ డైసైనో ఆక్సైడ్, ఇది పెరాక్సైడ్. ఆక్సైడ్ ఎన్ని డైఆక్సో, ఆక్సైడ్ అంటే ఆక్సిడో, పెంటా ఎమీన్ డైసైనో డైఆక్సిడో. ఆక్సైడ్ కదా, O-2 ఏమంటారు ఆక్సిడో. అటువంటి రెండు ఉన్నాయి. మరి ఇదేంటి పెరాక్సైడ్, పెరాక్సిడో. నెక్స్ట్ ఏం రాయాలి, మెటల్ రాయాలి. రాసిన తర్వాత ఏం రాయాలి, క్రోమియమా క్రోమేటా, క్రోమేట్ రాయాలి. ఎందుకు రాయాలి, యానయాన్లో ఉంది కనుక క్రోమేట్. ఎంత ఛార్జ్ అది తెలియాలి. ఇప్పుడు దిస్ ఇస్ +2, పొటాషియం +2 ప్లస్ X మనకు తెలియదు, అమోనియా 0, సైనైడ్లు -2. అవునా, ఒక్కొక్క సైనైడ్ -1 కదా, సైనైడ్ 2, ఒక్కొక్క ఆక్సిజన్ -2 కదా, అంటే మొత్తం -4, ఒక్కొక్క పెరాక్సైడ్ -1. ఆ -2 చెప్పండి, ఒక ఆక్సిజన్ అయితే -1, O2 కాబట్టి -2. ఇది ఒక్కటి ఇందులో కొద్దిగా మీకు వెరైటీ అనిపిస్తుంది. 2 potassiums +2, unknown chromium +X, ammonia 0, each cyanide -1, therefore I have written -2, and each oxygen has -2, therefore I have written -4. Peroxide ion is O2 -2. మీకు గుర్తులేకపోతే నేనేం చేయలేదు. O2 - all together should be equated to 0. Now on your own calculate. So X is equal to how much? +6. X is equal to +6. So chromate 6. That is the name. Potassium, amine, dicyno, diaxido, peroxido, chromate 6. Next. These are double complexes. ఇందులో న్యూట్రల్ కాంప్లెక్సెస్ అంటారు. ఒకటి +1 ఉంటుంది, ఇంకోటి -1 ఉంటుంది. +2, -2 అట్లానే ఉంటాయి ఇవన్నీ. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎంత ఛాన్స్ ఉంటుంది చెప్పండి, క్యాటయానా యానయానా? దిస్ ఇస్ క్యాటయాన్, సో ఇట్ ఈస్ +1, ఇట్ ఈస్ -1, ఇట్ ఈస్ +1. అట్లానే ఇది చూద్దాం, తర్వాత చూద్దాం. దీని పేరు చెప్పండి. డయమీన్, సిల్వర్ 1, సిల్వర్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ +1, క్యాటయాన్ అండ్ యానయాన్, న్యూట్రల్ కాంప్లెక్స్ 2 ఉంటాయి. నెక్స్ట్ దాని కింద పక్కనే రాయాలి, స్పేస్ లేక ఇక్కడ డైసైనో, సిల్వర్ అనుకుంటుంది ఏమన్నా ఇప్పుడు అర్జెంటేట్. ఇప్పుడు ఎంత ఉంది ఛార్జ్ దీని మీద, అర్జెంటేట్. X -2 = -1, X -2 = -1, X +1. సిల్వర్ మీద ఎప్పుడు 1 ఉంటుంది కనుక ఇది 1. డయమీన్ సిల్వర్ 1, డైసైనో అర్జెంటేట్ 1. డయమీన్ సిల్వర్ 1, డైసైనో అర్జెంటేట్ 1. దీని మీద ఇది +2, ఇది -2. సార్ మాకు తెలియదు కదా సార్ అంటారు. అక్కడ వస్తే ఆటోమేటిక్ ఆక్సిడేషన్. టెట్రా ఎమీన్, ప్లాటినం 2, టెట్రాఎమీన్ ప్లాటినం 2. నెక్స్ట్ హెక్సా క్లోరో ప్లాటినేట్. ఎందుకు అనిపించాం ప్లాటినేట్ అని? ప్లాటినేట్ యానయాన్లో ఉంది, ప్లాటినేట్. X - 4, 6 = -2, X = +4. In amino acids, the first compound glycine, NH2, CH2, COO-. ఇదే కదా, దిస్ ఇస్ గ్లైసిన్. OH ఉంటే గ్లైసిన్, ఇట్లా H తీసేసాక అనాలి గ్లైసినాటో, గ్లైసినేట్. ఇది బైడెంటేటా చెప్పండి. దిస్ ఇస్ ఎ ligand, this is also ligand, a bidentate ligand. Bidentate ligand with what charge? -1 charge. సో విత్ వాట్ ఛార్జ్? -1 ఛార్జ్. కనుక దీనిలో గ్లైసిన్ వచ్చినప్పుడు ఒక్కోటి -1 తీసుకోండి, ఒక లోన్ పేరు ఇస్తుంది. కనుక ట్రై చేయండి. మరి డై అనాలా, బిస్ అనాలా?
ఇది కాంప్లెక్స్ లైగాన్ కనుక బిస్ అనండి. బిస్ గ్లైసినాటో డై అన్నా ఇబ్బంది లేదు, ఒకసారి బిస్ ఇచ్చినా కంగారు పడుతుంది. ఎందుకంటే కాంప్లెక్స్ లైగాన్కి బిస్ అని డయమంటారు, అంటే మోర్ దాన్ అంటే పాలియాటామిక్ లైగాన్స్ బిస్ అంటాడు. గ్లైసినాటో, బిస్ గ్లైసినాటో. నెక్స్ట్ ఏం రాయాలి? బిస్ గ్లైసినాటో. కాపరా క్యూపరేటా, దాని మీద ఛార్జ్, ఈ మొత్తం -2 కదా, అంటే ఎంత ఉండాలి కాపర్ మీద? +2. ఇది మొత్తం దీని ఛార్జ్ చూడండి, CuCl2, Cl2 మీద -2 కనుక ఇది +2 కనుక కాపర్ 2 అంతే. ఇక్కడ కాపర్ అని రాయండి. బిస్ గ్లైసినాటో కాపర్ 2 న్యూట్రల్ కాంప్లెక్స్, అది అంటే ఛార్జ్ ఏముండదు పైన. గ్లైసినాటో, ఇది బిస్ బదులు డై రాసినా తప్పేం లేదు, కింద ఆప్షన్స్ బట్టి చూసుకోండి. 2 అయితే ఇవ్వరు. నెక్స్ట్ దీన్ని ట్రై చేసి చెప్పండి ఒకసారి. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. ఇది ముందు న్యూట్రలా క్యాటయానా యానయానా? న్యూట్రల్. టెట్రా కార్బోనైల్ నికెల్ 0. టెట్రా కార్బోనైల్ నికెల్ 0. దీని పేరు చూడండి, ఇది టెట్రా కార్బోనైల్ నికెల్ 0. దీని పేరు టెట్రా క్లోరిడో నికెలేట్ 2. టెట్రా క్లోరిడో నికెలేట్ 2. అమైడ్ ఏమనాలి ఇక్కడ? అమిడో. బ్రిడ్జ్ లో ఉంటే ఇట్లా రాస్తారు, మ్యూ రాస్తారు. ఏంటి? మ్యూ అని ప్రొనౌన్స్ చేయాలి బ్రిడ్జ్ లో ఉంటే. ఈ రెండింటి మ్యూ, రైట్? ఎమిడో అంటే బ్రిడ్జిలో ఉన్నాయి కాబట్టి డైఎమిడో అని అక్కర్లే, బ్రిడ్జిలో ఉండాలంటే అట్లా ఉండాల్సింది కంపల్సరీ. మ్యూ. ఇవి చూడండి, ఇంతవరకు సపరేట్. పెంటాయమైన్ కోబాల్ట్, ఇది కూడా పెంటాయమైన్ కోబాల్ట్. ఈ మొత్తం క్యాటయాన్. దిస్ ఇస్ -1 రైట్, అండ్ this is -4. Altogether 2x minus is equal to 0. Therefore, this becomes 6 and x is equal to +3. Cobalt 3. So mu amido, because here NH2 minus, it is in bridge ligand. Mu amido bis ఇది మొత్తం కలిపి pentadiamine cobalt 3. Each oxidation state of cobalt is 3. ఒక్కొక్క oxidation state రాస్తాం. ఇటువంటి ఎన్ని ఉన్నాయి? మొత్తం 2 ఉన్నాయి, అందుకని ఇట్లా రాస్తాం. Pentadiamine cobalt, ఇదిగోండి pentadiamine cobalt 3. Isomerism. This is one of the important factor here. In isomerism, 2 types, structural stereo. Organic chemistry లాగానే ఇక్కడ కూడా స్టీరియోలో 2 types ఉంటాయి, geometrical, optical. కామన్ ఇది, geometrical, optical. There is no conformation isomerism here. అక్కడ ఆర్గానిక్ లో ఉన్నట్లు ఇక్కడ ఉండదు, ఎందుకంటే రొటేషన్ కుదరదు ఇక్కడ. ఇవన్నీ సాల్ట్స్, ఓన్లీ జామెట్రికల్, ఆప్టికల్ ఉంటుంది. స్ట్రక్చర్ లో కూడా అక్కడ ఉన్నట్టు చైన్, పొజిషన్ ఇట్లా ఉండవు, డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. అందుకని డిఫరెంట్. హియర్ స్టీరియో ఐసోమెరిజం కంటైన్ జామెట్రికల్ అండ్ ఆప్టికల్. ఇన్ స్ట్రక్చరల్ ఐసోమెరిజం, హైడ్రేట్ ఐసోమెరిజం. సెకండ్ వన్ అయోనైజేషన్ ఐసోమెరిజం. Third one, linkage isomerism. Fourth one, coordination isomerism. Stereoisomerism of 2 types. I'll let you know later. Hydrate isomerism, ionization isomerism, linkage isomerism, coordination isomerism. A name selone hydrate isomerism. The name itself indicates there is a difference in the water molecule. Example of them: Cr, H2O 6 times Cl3. Next example: Cr, H2O 5, Cl brought in, Cl2 outside, H2.
దేర్ ఈజ్ అ డిఫరెన్స్ ఇన్ ద కలర్. ఎందుకు కలర్ చేంజ్ అవుతుంది సార్? లైగాండ్ చేంజ్ అవుతుంది, అందుకని కలర్ చేంజ్ అవుతుంది. లైగాండ్ చేంజ్ అవుతుంది కనుక కలర్ చేంజ్ అయ్యింది. ఇక్కడ ఉన్న 6 వాటర్ లైగాండ్స్, ఇక్కడ 5 వాటర్ లైగాండ్స్, ఒక క్లోరిన్. There is no need to remember all these things because there you find some options, right? Next, that is the next ionization isomerism. Another example. One more example. CrSO4. ఈ రెండింటి ఫార్ములా సేమ్. ఇప్పుడు ఈ రెండింటి ఫార్ములా సేమ్. కామన్ సెన్స్ పెట్టి అప్లై చేయండి. ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ యాడెడ్ టు వాటర్, ఇది మీరు కానీ వాటర్కి యాడ్ చేస్తే 2 బ్రోమైడ్ అయాన్స్ వస్తాయి. 2 బ్రోమైడ్ అయాన్స్ వస్తాయి. ఇది వాటర్కి యాడ్ చేస్తే 2 క్లోరైడ్ అయాన్స్ వస్తాయి. మీకు చాలా సందర్భాలు చెప్తాను. ద పోర్షన్ దట్ ఈస్ రిటన్ అవుట్ సైడ్ ద బ్రాకెట్ గెట్స్ అయనైజ్డ్. ద పోర్షన్ రిటన్ ఇన్సైడ్ ద బ్రాకెట్స్ never gets ionized. So both are difference in what the number of, that is type of ions outside the sphere. Hence it is called ionization. Next, linkage isomerism. The name itself indicates linkage isomerism. Look at that. FeONO, FeNO2, Cl5 -3. Cl5 -3. What is the difference here? The same ligand, NO2 can be written as ONO or like this. అవునా, గుర్తొచ్చిందా? దీన్ని ఏమంటారు? నైట్రైట్. నైట్రైట్. The name of this compound is nitrite, nitrito O. This is pentachloro. నేమ్స్ ఇచ్చినా కూడా పట్టుకోవాలి. ఆ నేమ్స్ ఆల్రెడీ చెప్తున్నాను నేను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి రండి, కమ్ బ్యాక్. డైక్లోరో డైసల్ఫాటో క్రోమియం బ్రోమైడ్, డైబ్రోమో డైసల్ఫాటో క్రోమియం క్లోరైడ్, పెంటాక్లోరో నైట్రిటో ఓ ఆర్ సింప్లీ ఓ నైట్రిటో. ఓ ఎందుకు రాసాం? ఆక్సిజన్ బాండింగ్. ఇక్కడ ఓ నైట్రిటో, రెండోది ఎన్ నైట్రిటో. సో విచ్ డిఫర్ హియర్? ద లింకేజ్. అందుకని దాన్ని ఏమన్నారు? లింకేజ్ ఐసోమెరిజం. సో పెంటాక్లోరో ఓ నైట్రిటో ఫెర్రేట్ 3 అయాన్, పెంటాక్లోరో ఓ నైట్రిటో ఫెర్రేట్ 3 అయాన్, పెంటాక్లోరో ఎన్ నైట్రిటో ఫెర్రేట్ 3 అయాన్. సో ఓ నైట్రిటో ఎన్ నైట్రిటో, డిఫరెన్స్ ఇన్ ద లింకేజ్. అందుకని దాన్ని ఏమన్నా చెప్పండి? లింకేజ్ ఐసోమెరిజం అన్నారు. నెక్స్ట్, కోఆర్డినేషన్ ఐసోమెరిజం. నెక్స్ట్, కోఆర్డినేషన్ ఐసోమెరిజం. Ag is attached to ammonia, platinum is attached to 2 chlorines, right? ఇప్పుడు ఏమవుతుంది చెప్పండి? Ag దగ్గరికి ఏమో క్లోరిన్స్ వస్తాయి, ప్లాటినం దగ్గరికి ఏమో అమోనియాలు వస్తాయి. కలర్స్ మారిపోతా ఉంటాయి. లైగాండ్స్ మారిపోతే కలర్స్ మారుతుంది. సపరేట్ థియరీ ఉంది, క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ థియరీ అని లెట్ యు నో. Ligands are exchanged. Ligands are coordinated with the central atom. So this is about the coordination isomerism.